Hello, вітаю на каналі Learn English with Іваном Шандрою. Сьогодні у нас незвичне заняття. Сьогодні ми знаходимося у книжковому магазині. Ні, це не справжній, звичайно, це віртуальний книжковий магазин, але в цьому книжковому магазині щось буде відбуватися. Сьогодні будемо тренувати свій слух, розуміти англійську мову. Якщо для вас це буде важкувато просто на слух сприймати цю історію, яку я буду читати тільки англійською, для вас там буде текст англійською, і якщо вам потрібний переклад, там буде ще й переклад українською, щоб ви краще розуміли. Але будете ви чути тільки англійський текст від мене. У кінці цієї історії будуть невеличкі питаннячка, щоб ви могли перевірити себе, як ви зрозуміли цей текст, чи правильно ви зрозуміли цей текст, чи запам'ятали деякі ключові слова. Тому будьте дуже уважні. Ну і щоб потім не заплутатися, будь ласка, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не підписалися. Поставте ваші вподобайки вже зараз, щоб ви потім не забули, коли вас затягне в цю історію. Дуже цікава історія про Оксану і Джорджа, які зустрілися в книжковому магазині. Що там було, ви послухаєте і почитаєте. Але ще не забудьте залишити ваш коментар та поділитися цим відео з вашими рідними, близькими та знайомими. Вони вам за це подякують. Listening skills настільки ж важливі, як і reading skills, читання, настільки ж важливі, як і speaking skills, розмовні навички. Сьогодні вчимося listening skills, ну і там трошки буде читання, якщо ви не будете розуміти, я вже казав. Тому будьте уважними на протязі кожного екрану. На кожному екрані буде по 2 абзаці тексту написаного. Я би порадив все ж таки, щоб ви не читали спочатку цей текст за мною або зі мною і не дивилися переклад. Просто закрийте очі і слухайте. Ви побачите, наскільки ви вже можете зрозуміти. Я буду читати повільно, наскільки я можу. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно трошки одним оком підгледіти той текст, про який я читаю, ну, можете відкрити одне око і подивитися той текст. Ну і друге око відкрийте, якщо хочете подивитися переклад. Там будуть паралельно йти текст англійською і українською. In the heart of a bustling Canadian city, there was a cozy little bookstore. It sat quietly on a busy street, waiting for curious souls to discover its hidden treasures. Oksana, an immigrant from Ukraine, stumbled upon this magical place one sunny afternoon. The bookstore was like a secret haven, a refuge from the noise and chaos outside. The shelves were lined with books of all shapes and sizes, their spines whispering stories of distant lands and forgotten dreams. Oksana loved to lose herself among these pages, escaping into different worlds. One day, the bookstore owner, an old man with kind eyes, approached Oksana. He knew his books like an old friend and had a special recommendation for her. "Try this," he said, handing her a novel titled City of the Towers. The cover showed a glittering skyline against a sunset. The book was about the journey of an immigrant, a person who left their home country to start anew in Canada. Oksana was intrigued. She wondered about the challenges these characters faced, the triumphs they celebrated, and the secrets hidden within the city's streets. As Oksana read, she discovered something magical, the power of language. Words could carry emotions like a gentle breeze, lifting her spirit. The book taught her about cultural differences and how people express love, grief, and hope. It was like peeking through a window into the rich mosaic of Canadian life. With each chapter, Oksana's reading and listening skills improved. She could almost hear the characters talking, their voices echoing in her mind. The bookstore seemed to hum along with her, as if it too was a part of the story. One day, as Oksana reached the thrilling climax of City of the Towers, she noticed someone else listening. George, another book lover, stood nearby,
captivated by the same tale. They struck up a conversation, sharing their thoughts on the characters and plot twists. Together, Oksana and George formed a book club. They invited other language enthusiasts from their community to join. Every week, they gathered in the cozy bookstore, sipping hot chocolate and discussing novels. Each book was a window into a different world, sometimes set in bustling Toronto, other times in the serene Canadian wilderness. Their book club became a melting pot of cultures. Oksana learned about George's family traditions, and George discovered the beauty of Oksana's native language. They laughed, debated, and celebrated the joy of storytelling. Through books, they not only improved their language skills, but also deepened their understanding of each other's backgrounds. And so, in that quiet corner of the bookstore, a world unfolded. One where words connected hearts and minds, bridging gaps and building friendships. Oksana realized that literature wasn't just about reading. It was about sharing, growing, and celebrating the human experience. А перед тим, як ви будете слухати запитання до цього тексту, який ми тільки що прослухали, будь ласка, напишіть у коментарях, чи легко вам було слухати цей текст, чи заважкий цей для вас текст, чи нормальний текст, чи були якісь слова, які ви не знали, чи, можливо, були якісь слова, які ви вже давно знаєте. Я впевнений, що такі були. Головне, старайтеся бути просто уважними. Ну, ось такі контрольні запитання, які я для вас приготував, для того, щоб ви могли себе перевірити, наскільки ви зрозуміли зміст цього тексту англійською. What was the title of the novel that the bookstore owner recommended to Oksana? Do you remember? Ви пам'ятаєте, яка назва того роману була? Who did Oksana notice while reading near the climax of the novel? Третє запитання. What role did the bookstore owner play in Oksana's literary journey? How did Oksana and George's friendship deepen through their shared experience in the book club? Ну, я впевнений, що ви точно знаєте відповіді на всі ті 4 легенькі запитання. І зараз ми просто подивимося, що я запропонував, які я запропонував відповіді. Можливі відповіді. Можливо, ви щось друге хотіли сказати у відповідь на ці 4 запитання. Можливо, щось інше вам здавалося більш потрібним використати у відповіді до цих запитань. Тому спробуємо відповісти, спробую я відповісти так, як я вважаю. What was the title of the novel that the bookstore owner recommended to Oksana? The title of the novel that the bookstore owner recommended to Oksana was City of the Towers. Правда пам'ятаєте? Легенько було запам'ятати. City of the Towers. Звичайно, я тут використав повну відповідь. Можна було в розмовній мові використати коротку відповідь. The title of the novel was City of the Towers. Можна було і так сказати. Who did Oksana notice while reading near the climax of the novel? While reading near the climax of the novel, Oksana noticed George. Те саме, якщо ви хотіли сказати коротеньку відповідь у розмовній мові, ви могли просто замість того довгого речення, друга відповідь, могли просто сказати Oksana noticed George. Все. На питання What role did the bookstore owner play in Oksana's literary journey? Ми відповідаємо that the bookstore owner recommended her a novel. Те саме, що і попередній раз. Можна було просто сказати, що він порекомендував їй новелу, роман. He recommended her a novel. Але я вирішив використати повну відповідь. Четверте запитання. How did Oksana and George's friendship deepen through their shared experience in the book club? І знову я використовую повну відповідь. Oksana and George deepened their understanding of each other's backgrounds. Якщо ви пам'ятаєте, в тексті було про те, що як Оксана
і Джордж познайомилися і що вони одне про одного дізналися. Джордж дізнався про те, яка красива мова українська, а Оксана дізналася про те, яка сім'я у Джорджа чи щось таке. Поправте мене, якщо я не правий. Але це разом називається backgrounds. Історія про них. Те, що вже за їхніми плечима. Так, як за моїми плечима, зараз ви бачите багато книжок. Тобто, я маю background, книжки, а background, коли ми говоримо про my background, я розказую те, що вже позаду моєї спини, що я вже пройшов, що пов'язує мене із тим, звідки я прийшов. Це називається background для людини. Тим не менше, сподіваюся, що історія була цікавою. Ви можете переслухати її декілька разів, спробуйте тільки слухати, потім пробуйте і читати, і слухати. Подивіться, де я зробив якісь помилки у вимові, можливо, можете записати внизу, тому що я також людина, можу не справитися з завданням, хоча можу знати, але на автоматі можу сказати якось інакше. Тому будьте уважними дуже. І ще одне вас попрошу. Ні, не про підписку ви знаєте. Попрошу вас, спробуйте написати історію свого життя. Як ви бачили, у цьому тексті, який ми щойно слухали, чи читали, чи навіть собі читали переклад, який був справа на екрані, там використовувалося в основному минулі часові відмінки, тому що ми говорили про те, що вже відбувалося, що було. Це історія, яка вже відбулася на даний момент. Тому і в наших особистих історіях, які ми розповідаємо про наше минуле, як ми жили, як ми старалися щось зробити, чого ми досягли, яких успіхів ми досягли, все це будемо так само складати у минулих часових відмінках. Дуже добре, що всі часові відмінки у нас є тут на цьому каналі, ви можете їх ще раз передивитися, переслухати, навчитися. І я насправді прошу вас, візьміть собі аркушик якийсь паперу, олівець чи ручку і запишіть свою історію. Не комп'ютер. Комп'ютер буде виправляти помилки. Спробуйте написати. Оцініть самі себе. Хай це не буде такий текст, як у нас сьогодні на 5 екранів, але ви можете коротенько описати те, що ви можете. І ви побачите, що ви вже дуже багато чого вмієте англійською. Самі себе будете підтримувати і самі себе будете драйвом для себе на майбутнє. Коли побачите, що у вас вже є якийсь успіх, вам ще захочеться більшого успіху. І цей успіх обов'язково настане. Повертайтеся до нашого каналу, розсилайте посилання на це відео і на інші з нашого каналу вашим знайомим. І разом будемо вивчати англійську. У вас все вийде. Прислухайтеся до того, хто як що говорить. Тоді ви краще будете самі вимовляти. До побачення. See you next time. Bye-bye.